Bismillahirrahmanirrahim. وأعمالنا في أعمالهم وأخلاقنا في أخلاقهم إن يدين الله يشفي مرضانا ويعافي مبتلانا ويكسر من الحلال أرزاقنا ويختم أعمالنا بحسن خواتمة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الجنة ونعيمها سعد لمن يصلي ويسلم ويبارك عليه. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلوا عليه. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب بلغ الوسيلة يا رب وسع بالفضيلة. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب ورد عن الصحابة يا رب ورد عن الصلاة. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب ورد عن المشايخ يا رب فارحم والدينا. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب وارحمنا جميعا يا رب وارحم كل مسلم. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب وفق لكل مسلم. يا رب لا تقطع رجانا. يا رب يا سميع دعانا. يا رب بلغنا
ولا
Rasulillah
وازداد الكرسي هيبة ووقارا وامتلأت السماوات أنوارا ودجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولم تزل من ظهري وبطني إلي آيات دوام حملي فلما استد بها الطوق بيد رب الخلق وطاعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمامه مع القيام صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أشرقت النور ابتهاجا بوجود المصطفى أحمد ولآل القريب رسول وسرور قد تجلى يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك وسلام يا مسائب وأزال يغني وسنير بجمالي وقف الحسن تفارق يا نبي سلام عليك يا
ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Rabbina laka sabili nabi nusa wa nursyad, Rabbi ballighna bijahil fi jiwarin khairan maqad, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Salatullah dahsyat asrafar rusli Muhammad wassalamun mustamirun kullahinin ya tajadan, sallallahu ala Muhammad marhaban, sallallahu alaihi wasallam marhaban, sallallahu ala Muhammad marhaban, sallallahu alaihi wasallam marhaban. Rabbi maghfirli dhunubi ya Allah bibarakatil hadi Muhammad ya Allah. Rabbi maghfirli dhunubi ya Allah bibarakatil hadi Muhammad ya Allah. Rabbi
إني قبل وطلق الماء والأضرة سيد رسول القرب منه سبع الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جعلنا الله وإياكم ممن يستوجب الشفاعة ويرجو رحمة ورفدا. اللهم بحرمة هذا النبي الكريم وآل الطاهرين وصحبه السالمين على منهج قويم اجعل من خيار أمة وسنة ذي الحرمة وانصرنا غدا بزمرة واستمع وسيلتنا بمال ونصرة واهدنا متمسكين بسنة وطاعته ومثل حبه وجماعته. اللهم ادخلنا معه الجنة فإنه أول من يدخلها وأنزلنا معه بقصورها فإنه أول من ينزلها وارحمنا يوم يشفع للخلائق فترحمها. اللهم ارزقنا زيارته في كل سنة ولا تجعلنا من الغافلين أنت وأنت راسنا. اللهم لا تجعل في مجلسنا هذا حدا وغسلت بمن تغفر الذنوب وسنت بالمغفرة والعيوب. اللهم إنه كان معنا في سنة الماضية إخوان والقضاء والرسل مثلها فلا تنفوا بسبب هذه الساعات وفضلها. اللهم ارحمنا إذا سرنا من أصحاب القبور وفينا لعمل صالح وسناه على ممر الدهور. اللهم اجعلنا لأمرك الذاكرين ونعمك الشاكرين وليخلقيك من الذاكرين وحين بفعالك مشكورين. وإذا توفيتنا فتوفنا غير مفتونين ولا مخذول واختم لنا منك بخير أجمعين. اللهم اكفنا شر الظالمين. اللهم اكفنا شر الظالمين. اللهم اكفنا شر الظالمين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين الكافرين الظالمين. اللهم انصر اخوان المسلمين المجاهدين في فلسطين وفي ايران وفي كل مكان. اللهم دمر يهود اسرائيل فانهم افسدوا في البلاد وقتلوا العباد يا حاسم الاحسان يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام. اللهم اجعلنا من فتنة الدنيا سالمين. اللهم اجعل هذا رسولا كريما لنا شافعا وارزقنا بيوم القيامة مقاما رفيعا. اللهم اسقنا من حوض نبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم شربة هنيئة لنا مولاتها أبدا وصلنا تحت يويبنا. اللهم اغفر لنا به ولآبائنا ولأمهاتنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمعلمنا وتوفق علينا ولمن أتهنى خيرا في هذه الساعة وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوات وقضي الحاجة وغفر الذنوب والخطيئات يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. نسألك الإجابة بسر الفاتحة. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Membaca melalui makhluk yang sudah kita lakukan, insyaallah kita pasti bertemu dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diakui menjadi umatnya, dan kita nanti mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kitalah umat yang disebut oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, tugas hadir kita mulai kajian ini. InsyaAllah Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat dan bisa mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.
بذنبنا كله ما شاء الله كله لا إله إلا الله فأقول محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سكه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وأحاط بنا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سورة الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم إلى الصلاة الملائكة بمدينة الرسل إلى غلة ولا شرور من كل قدر مقدور وحذر محذور ومن جميع الشرور تترسنا بنا من عدونا وعدونا من ساك أرشنا إلى قائعتنا صنعته لا تنفتي بأنف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عزيمته لا تنشق بأنف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إن أحد أرادني بسوء من الجن والإنس والوحوش من بشر أو شيطان أو سلطان أو وسواس فاردد نظرهم في انتكاس وقلوبهم في وسواس وأيهم في إفلاس وأولئكم من المجزين النص لا سنجا ولا جبل يقطع بأنف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الهدية وعلى كل نية صالحة إلى حضرة النبي المجتبى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى حضرة صاحب الكتاب الفصول العلمية ثم إلى حضرة شيخنا السيدنا وعالمنا ومهدينا وربنا ومرشدنا وعبد الله وصلى الله عليه وسلم الحافظ شيخنا السيدنا وربنا ومشيخنا وشيخنا والصلاة على جزير إبراهيم سليمان حسين شافعي وقال إسحاق ويوم لا تقدم في أعمال الشرع وصلى ونفعنا بهم وبعلومهم في الدارين لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا.
Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah al-Khatimi ar-Rukutina maqatat inna wa barakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala nuril anwar wa sirril asrar wa fiqhil adyar wa miftahi babin yazal sayyidina Muhammadin muhtar wa alihi wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillah wa afdali. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad al-Fatih wa ughliq al-Khatim lima sabaq nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Amma ba'd. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita lanjutkan kitab Al-Fusul Ilmiyah sampai di dalam pembahasan yang keempat. Kita sudah 3 kali pertemuan di sekolah bulan Ramadan ini, sudah sampai pembahasan yang keempat. Pembahasan yang ketiga kemarin, kalau ibu masih ingat, tentang zaman. Sekarang pembahasan yang keempat tentang ketakaburan dan orang yang lupa sama Allah. Ini yang ya. Di urutan yang pertama, pasal pertama, kedua, ketiga itu meskipun judulnya berbeda, tapi punya kaitan satu dengan yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Ila Allah salli rahimahullah wa ba'nabi wa bi'rumi bidaraini amin al-khana al-basr rabi. Pasal yang keempat. Al-mutakabbiruna wal-ghabiruna masrufuna an ayatillah. Kenapa kok dua kelompok ini yang punya dua sifat yang tentunya saling berkaitan? Ini dua sifat saling berkaitan. Dengan kata lain, kalau dia sudah menyentuh takabur, maka dia akan lupa sama Allah. Tapi dua sifat ini memang tidak berbarengan. Seakan-akan kedua-duanya berdiri sendiri, sehingga disebut di dalam sebutan yang berbeda. Tapi sebenarnya dua-duanya punya kaitan yang sama. Hati-hati sekali dengan penyakit ketakaburan, sombong. Sebab penyakit itu akan mengundang puncak dari penyakit kesombongan, yaitu ghafil, lupa sama Allah, lupa sama yang mencipta, lupa bahwa dirinya dicipta. Itu berbahaya sekali. Wal mutakabbiruna wal ghafiruna masrufuna an ayatillah. Orang yang sombong, orang yang lupa sama Allah adalah mereka yang dipalingkan dari ayat-ayat Allah, baik ayat yang tertulis atau ayat yang tidak tertulis. Karena ayat yang tidak tertulis juga cuma ini. Hidup kita ini ayat tidak tertulis. Sedihnya kita, marahnya kita, bagaimana kita merespon apa yang kita hadapi, itu semuanya ayat-ayat Allah yang tidak tertulis. Wa al-fahmi asali, bahkan tidak sampai di situ. Dia bukan hanya dipalingkan dari ayat Allah, dia tidak paham apa yang Allah simpan di dalamnya, rahasia apa yang Allah titipkan di dalamnya. Kenapa sih saya sedih? Kenapa? Kenapa Allah bikin saya sedih itu? Kenapa? Kenapa kok ini terjadi? Kok saya pengen marah ya? Kenapa ya? Ini kan ayat tidak tertulis. Begitu juga ayat yang tertulis. Bagaimana kemudian kita bisa memahami? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Itu
Itu maknanya apa? Itu ayatnya ada rahasia di dalam. Wa al-musyahadati anwarihi, dan ada titipan yang jauh lebih besar dari itu semua. Allah memperlihatkan rahmat dan cahaya yang ada di dalam. Ada petunjuk itu. Setiap yang terjadi itu ada petunjuk. Bahasanya ada Allah di dalam setiap kejadian. Makanya ada kalimat Allah, kami bersama Allah. Innallaha ma'ana, sama makna. Itu menunjukkan bahwa kita dituntun oleh Allah untuk tidak lupa bahwa setiap apapun yang terjadi itu selalu akan ada maksud yang Allah titipkan di dalamnya, dan ada rahmat yang Allah ingin berikan di baliknya. Makanya juga ingat rumus, Allah tidak pernah menciptakan luka di dalam cobaannya. Itu rumus manjur banget itu. Allah tidak akan pernah menciptakan luka di dalam cobaan. Sebab di dalam cobaan Allah ada kasih sayang Allah. Allah itu gak pernah nyoba kecuali masih ada tujuan. Cobaan itu bahkan sampai pada posisi kita melakukan kesalahan. Tetap itu ada tujuan yang jauh lebih baik. Allah tidak pernah menciptakan luka di dalam cobaan. Ibu kalau lagi dicoba sama Allah, ingat kata-kata ini. Manjur insya Allah, manjur insya Allah. Manjur itu apa? Untuk mikir. Kan orang sabar itu berpikir. Kalau nggak berpikir nggak bisa sabar. Orang ridho itu berpikir. Kita lanjut. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ini kemudian menjadi saya sebut kaitan. Sa'asrifu an ayati alladziina yatakabbaruna fil ardi bighairil haqq ila qoulihi ta'ala wa kanu anha ghafilin. Saya lupa nulis ini ayatnya, saya lupa nulis taubatnya. Soalnya di kitabnya nggak ada tulisan ayat. Terus saya lupa di mana saya sempat merujuk ayat. Sa'asrifu an ayati alladziina yatakabbaruna fil ardi bighairil haqq. Akan aku palingkan dari ayat-ayatku orang-orang yang menyombongkan diri di muka bumi tanpa kebenaran, sampai pada kalimat ila qaulihi ta'ala wa kanu anha ghafilin, dan mereka adalah orang-orang yang lalai dari lupa kepada Allah. Jadi saya sebut lagi, sombong dan lupa sama Allah itu punya kaitan. Dimulai dari sombong, berakhir dengan lupa sama Allah. Dan keduanya adalah orang yang dipalingkan dari ayat Allah. Berarti ibu kalau hidup sampai nggak ngerti kenapa itu buat kita jadi, kenapa sih ada orang yang bunuh diri? Kenapa ada orang yang nyakitin diri minimal itu? Kenapa ada orang yang marah-marah, nggak berhenti marah-marah? Dia marah sama dirinya sendiri. Tapi yang dimarahin itu banyak di sini. Kenapa begitu? Sebab dia tidak diberikan kesempatan, dia tidak memberikan kesempatan dirinya untuk membaca apa yang terjadi pada dirinya yang Allah titipkan pelajaran di dalam. Setiap kejadian ada pelajaran begitu. Mahal betul. Ibu udah hafal mah, mau saya ceritain, udah hafal. Sebagai ibu rumah tangga itu sudah, sebagai istri itu sudah hafal, udah hafal. Atau apa? Mau saya ceritain gitu. Malu saya juga sama ibu. Kenapa? Karena ibu lebih expert dibanding saya. Lebih jago lah pengalamannya dibanding saya. Soal menerima keadaan. Soal nerima keadaan sudah jago lebih.
dan kita mencuri. Selanjutnya, fawasawahumullahu ta'ala bil kibri thumma bi awsafil madhmuma wa akhiruha al-ghafla an ayatihi allati sarafahu anha li kibrihi wa ghaflatihi. Allah menggambarkan mereka memulai diri mereka dari kesombongan, lalu dengan kesombongan itu muncul sifat-sifat yang lain. Jangan lupa ibu, sombong itu usul mas. Sombong itu salah satu dari usul mas, pokoknya kemaksiatan. Jadi pokok kemaksiatan itu ada 3. Kemaksiatan utama itu ada 3. 1, apa ibu? 1, sombong. 2, ibu. 1, 2, ini udah pernah sering di majelis taklim pas sudah disebut ibu. 1, sombong. 2, takabur mas sombong itu juga kibir sama sombong sama takabur itu juga. 1, sombong. 2, hasud. 3, cinta sama dunia. Ini adalah usulul ma'asi. Ini adalah pokok kemaksiatan. Maksiat yang lain itu muncul dari maksiat yang lain, maksiat hati yang lain, sifat-sifat jelek yang lain itu muncul dari dia. Makanya ini disebut setelah dia memulai dengan sifat sombong, maka muncul penyakit-penyakit yang lain. Ujungnya apa? Ujungnya dia lupa. Dia tidak paham. Dia nggak ngerti ayat-ayat Allah. Lupa sama Allah. Makanya di sini disebut kalimatnya, mereka dipalingkan dari ayat-ayat Allah karena kesombongan dan kelalaian yang tersimpan di dalam diri mereka. Jadi jelas, terhalangnya seorang dari hidayah itu bukan karena kurang dalil, bukan karena kurang ilmu, bukan hanya karena kurang diingatkan, tapi orang itu tidak bisa mendapatkan hidayah karena kesombongan dan lupa sama Allah. Jadi hidayah itu terhalang. Ya Allah, jangan sampai begitu. Sombong itu bisa jatuh ke siapa saja, termasuk kita yang lagi ngomong, termasuk saya yang lagi ngomong. Sebab orang sombong itu bukan hanya orang yang membesarkan dirinya di hadapan manusia. Yang lebih berbahaya adalah orang yang merasa besar di hadapan dirinya sendiri, bukan di hadapan orang lain, dirinya sendiri. Apa yang terjadi? Dia sulit untuk menerima kebenaran, susah untuk dapat nasihat, susah untuk mengakui kesalahan, dan ketika kebenaran betul-betul sudah datang, dia tidak merasa nyaman. Iya, mungkin dia masih baca Al-Quran. Iya, mungkin dia masih mengkaji kitab. Tapi semua yang dia lakukan itu hanya sampai di mulutnya, di tenggorokannya, tapi nggak sampai ke hati. Itu udah diingatkan. Jadi kalau lagi ngobrol kayak gitu, kita berkaca diri aja, nggak usah ngeliat orang lain. Jadi gambaran yang lagi disampaikan di kitab ini itu kita, bukan orang. Kita suka sombong, berkong gitu. Astagfirullahaladzim, dikasih tahu sama Allah teh nggak mau dengar, pura-pura nggak dengar. Mungkin bukan nggak mau dengar, pura-pura nggak. Padahal Allah tuh udah ngomong di basiran kita, tuh udah ngomong gitu, tapi kita nggak mau dengar. Ya Allah, ya Rabbi,
Kita lanjut. Fal kibru wal ghaflatu min amradil qalbi. Jangan lupa, keduanya yaitu kesombongan, lupa sama Allah, adalah dua penyakit yang membuat hati la yatanabbah al-qalb, yang membuat hati itu gak bangun. Wa yata'ahal kami ayatillahi ta'ala, dan sulit untuk memahami ayat-ayat Allah. Malam yasihamin wa yaqra min da'ihi, selama hati belum sembuh dari keduanya, belum terbebas dari penyakitnya, maka hati itu tetap sakit. Belum bebas dari sombong, belum bebas dari lupa sama Allah, maka selamanya hati tetap sakit. Jangan-jangan selama ini hati kita lagi sakit. Makanya semua kebaikan ditolak. Kita nggak mau menerima kebaikan dari orang, dan kita sudah merasa diri kita, itu berarti kita sedang tertutup hati kita. Ya Allah, ya Allah. Wa kaifa yafhamul mutakabbir ayatillah wa huwa dhaibun bi nafsi. Bagaimana mungkin orang yang sombong memahami ayat Allah? Dia itu lagi mabuk sama dirinya sendiri. Samihun bi anfi, dia lagi ninggiin hidungnya. Ngomong, orang ngomong kan? Jadi ini dagunya jauh dari hati. La yatawadha'u lil haqqi wa ahli. Orang yang sombong dipastikan tidak akan pernah mau dekat, nggak pernah mau dengar, nggak pernah mau ikut kebenaran dan orang yang membawa kebenaran. Saya tahu, wow. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Kita bukan orang kita. Jangan lihat orang, jangan ingat orang, jangan kebayang orang, kita. Pernah gak dia itu jawabnya? Iya, pernah ada bagian dari hidup kita dalam kita. Dan kita berharap mudah-mudahan bukan semua bagian hidup kita yang begitu. Mungkin kita pernah begitu dulu. Sekarang gimana? Sabar. Ya Allah, ya Astagfirullahaladzim. Jangan sampai Allah. Semoga makhluk Allah ala qalbi. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menutup hatinya dengan penutup yang sudah dicap gitu sama Allah. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Kama qala azza man qala kadzalika yatba'u ala kulli qalbin mutakabbirin jabbar. Demikianlah Allah mengunci setiap hati orang yang sombong dan jabbar. Sudah sombong, dia bertindak maunya dia, sewenang-wenang, seenaknya dia, bagaimana dia aja. Kumaha aing gitu. Bahasa itu. Astagfirullahaladzim, ya Allah, ya Allah, astagfirullahaladzim. Karena memang kesombongan itu membuat orang itu tidak tenang. Meskipun dia paham, dia mau ikut, meskipun dia ngerti. Orang yang lalai juga gitu, dia paham, tapi meskipun dia sering dengar, dia nggak mau ikut. Astagfirullahaladzim. Ini menunjukkan bahwa kesombongan itu bukan dosa kecil, dan akibatnya itu gak ringan. Ujungnya orang sombong itu hatinya tertutup. Kalau hati sudah tertutup,
maka meskipun dia bicara agama itu nggak ngaruh untuk dirinya sendiri, apalagi untuk orang. فأما الغافل فلأن غفلته قد أعرضت بقلبه الفهم آيات ربه. Orang yang lalai kelalaiannya membuat hatinya berpaling dari ayat Allah. Apa akibatnya? Fasara mudbiran muwalliyan anillah. Ia menjadi orang yang membelakangi, orang yang menjauh, dan sudah pasti muwalliyan anillah, dia berpaling dari Allah. ولذلك أمر الله نبيه عليه السلام بالإعراض عمن تولى. Karena itu Allah merintahkan Nabi alaihi salam berpaling dari orang yang berpaling dari Allah, berpaling dari orang yang lupa sama Allah. Faqala subhanahu wa ta'ala fa'arid amman tawalla an dzikrina. Maka berpalinglah dari orang yang lupa, yang berpaling dari peringatan kami. Wa qala ta'ala wa la tuti man aghfalna qalbahu an dzikrina. Dan janganlah mengikuti orang yang telah kami lalaikan hati dari mengingatkan. Itu saja. Yang disebut lupa itu bukan lupa sesat, tapi keadaan hati yang pelan-pelan itu lagi digiring menjauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia nggak sadar. Secara fisik luarannya itu tetap kelihatan baik, tapi hatinya sebenarnya lagi menjauh dari Allah Subhanahu. Kalau hati sudah berbalik, maka hidupnya itu akan berubah arahnya. Pikirannya itu akan sibuk ngurusin apa? Ngurusin segala hal yang menguntungkan dirinya. Dia lebih nurut sama manusia daripada nurut sama Allah. Dan ketika dia lagi ngejar ketenangan, itu bukan dengan zikir, bukan, tapi ketenangan itu dikejar dengan jalan-jalan, main-main, belanja. Bukan nggak boleh, bukan jalan-jalan nggak boleh. Imam Ghazali bilang bahwa bisa jadi istirahatnya kita sesaat dengan jalan-jalan, cuci mata sebentar, kulineran sebentar, belanja sebentar. Itu bisa jadi yang tadinya kita kurang semangat ibadah jadi semangat ibadah. Jadi istirahat sebentar boleh nggak? Boleh. Jangan seharian, sebentar. Ibu boleh nggak? Boleh, jalan-jalan setelah bareng-bareng jalan-jalan. Tapi jangan lupa ada waktu lagi datang sama Allah, ada zuhur, sholat. Meskipun ibu lagi di mall, kalau ada wiridan yang bisa dibaca-baca, kalau memungkinkan, nggak memungkinkan di pondok. Kalau itu masih bisa. Jadi bukan berarti nggak boleh kita, nggak ada. Nabi ada. Nabi itu pernah nonton penduduk Habasyah yang lagi kunjungan ke masjid Nabi, itu nari, nyanyi dan nari. Ibu dia lagi baca iya, jadi dua pasti tahu. Lagi belajar itu. Oh, Nabi itu nggak kaku. Bagi nggak boleh, itu nggak boleh.
Ini dilarang, itu dilarang. Enggak, jalan-jalan. Ngapain dia jalan? Wirid, enggak, gitu lah gimana? Ngaji. Oh, pergi dia pergi. Ada waktunya untuk jalan-jalan ada. Waktunya untuk pergi ada. Nah, ngaji terus nggak? Nah, ngaji terus ibu. Ngaji terus nanti bosan habis itu tinggalin. Ibu kalau lagi capek istirahat. Capek. Ini kalau lagi ini ya, lagi nggak. Kalau lagi agak ini ya capek bawah saya kenapa ya gitu. Istirahat dulu. Belum deh setelah istirahat semuanya jadi baik saja. Jangan dipaksa. Nggak kuat ibu-ibu sholat 100 rakaat, jangan. Tahajud 100 rakaat. Yang normal aja. Kita ini kuatnya tahajud cuma 3 rakaat. Kalau udah biasa 3 rakaat, nggak usah pakai gayaan 100 rakaat. Pengen dibilang solehah nggak usah. Sebab kita itu butuh kekuatan untuk lebih. Kalau memang kita siap, kalau nggak siap ya. Dan kekuatan itu datangnya dari Allah, bukan dari nafsu, bukan dari pengennya kita, tapi dari maunya Allah. Lanjut. Fahdar asyaddal hadri minal kibr, maka waspada dengan kewaspadaan yang sangat dari kesombongan, dari sifat sombong. Kenapa? Fa innahu da'ul ladzi asaba iblis, karena itu penyakit yang pernah menimpa iblis. Bu, iblis itu ibadahnya sama Allah. Ibadahnya Azazil itu sebelum disebut iblis, itu kalau ditimbang dengan ibadahnya manusia kecuali para nabi, keseluruhannya manusia biasa kecuali para nabi, dari zaman pertama dicipta sampai zaman akhir, itu masih lebih banyak ibadahnya iblis, masih lebih hebat ibadahnya iblis. Apa yang membuat iblis terusir dan tertolak? Sifat sombong. Cuma satu sifat. Dia benci sama Allah. Dia cuma menolak satu, nggak mau sujud sama yang lain, nggak ditolak. Hatta mana'ahu minal imtithal bi amrillahi ta'ala hina amarahu bisujud li Adam alaihissalam, hingga penyakit itu menghalangi dari melaksanakan perintah Allah ketika Allah memerintahkannya untuk sujud kepada Nabi Allah. Makanya iblis itu melihat manusia membangkang sampai kepada Allah itu aneh gitu. Iblis itu masih menyembah Allah. Dia nggak mau sujud sama Adam aja. Ini manusia udah gak nyembah Allah. Iblis minder sama manusia yang berdua. Astagfirullahaladzim. Fastahaqqa min Allah Ta'ala bi kibrihi wa isyani al-khizya wal la'nata wal bu'da an rahmatillahi ta'ala wa syakawata wal mu'abbadata al-mukhallada. Nasallahu ta'ala al-afiyah fi kulli hari. Maka fasahaka min Allah Ta'ala bikuri, maka dia dengan kesombongannya, dengan pembangkangannya, dia berhak mendapatkan kehinaan, dia berhak mendapatkan laknat, dia berhak mendapatkan keterusiran dari rahmat Allah. Dia juga berhak mendapatkan kesengsaraan yang kekal dan tidak pernah berhenti, tidak ada ujungnya. Orang sombong itu hina.
Orang sombong itu dilaknat. Orang sombong itu terusir dari rahmat Allah. Orang sombong itu sengsara, dan kesengsaraannya nggak ada ujungnya. Maka minta sama Allah, kita minta sama Allah keselamatan dari setiap balai, dari setiap bencana. Jadi sekali lagi, iblis itu tidak binasa karena tidak mengenal Allah, tapi menolak untuk tunduk sama perintah. Aba wastakbar, kan gitu kalimat itu di ayat kan. Aba wastakbar, ia menolak, ia merasa dirinya lebih tinggi di dalam ketaatan dibanding Adam. Jadi bukan hanya merasa benar, tapi dia nggak mau tunduk dengan kebenaran. Bukan hanya merasa benar, dia nggak mau tunduk sama, itu kan lebih berbahaya. Merasa benar sudah berbahaya, jauh lebih berbahaya lagi tidak mau tunduk dengan kebenaran. Yang berikutnya, wahdar jiddan minal ghaflati anillahi ta'ala wa an dzikri. Hati-hati juga dengan kesungguhan dari lupa kepada Allah, lupa mengingatnya. Wa an daril akhirah, lupa dengan negeri akhirat, lupa pulang. Ibu-ibu lupa jalan pulang. Kemana kita bakal pulang? Bu, bukan ke Ciamas. Pulang kemana ibu? Ke Allah. Jalan pulang kita itu bukan kemana-mana, ke Allah. Jangan lupa jalan pulang ibu, alamatnya sudah jelas. Alamatnya sudah jelas. Fa'innal ghafla min a'zamil asbabil halak. Sebab lupa kepada Allah adalah salah satu sebab kebinasaan. Wa hiya jalibatun li anwa'i syurur wal bariyah. Lupa sama Allah itu akan mengundang keburukan, mengundang balai dunia wa ukhra, baik balai di dunia maupun balai di akhirat. Dia narik, mengundang keburukannya, diundang. Hatinya jadi tidak punya rasa malu dan kosong dari ibadah. Ya Allah, ya Rabbi, astagfirullahaladzim. Kok serem ya? Bener bu? Ngerasa dia Allah, ya Rabbi, astagfirullahaladzim. Maka Allah kemudian mengingatkan kita kalau Allah Ta'ala inna ladhina la yarjuna liqa'ana wa radu bil hayati dunya wa ma'annu biha walladhina hum an ayatina ghafilun. Orang yang lalai adalah orang-orang yang tidak mau bertemu kami, bertemu Allah, nggak tahu jalan pulang. Waradu bil hayati dunia, masih senang hidup di dunia dengan semua apa yang nipu di dalamnya. Nipu, nggak semua dunia nipu, tapi kebanyakan dunia ini orang tertipu gara-gara salah menempatkan dunia. Nah, dunia ini kalau di tempat orang yang baik jadi baik, di tangan orang yang baik jadi baik. Tapi banyak dari dunia ini menipu kita, sebab kita mengambilnya dari bukan orang yang bukan dari orang yang baik. Kan kita nggak tahu orang yang baik ini baik atau enggak, kan kita nggak tahu, ibu nggak tahu. Kita teh buta, ibu buta. Nggak beneran ibu, kita nggak tahu ini orang baik atau enggak. Kita tuh baru bisa nyimpulin tuh lama baru bisa nyimpulin. Sebenarnya suami kita baik atau enggak?
Ini istri kita baik apa enggak ya? Ibu-ibu, kalau untuk pertanyaan tadi gampang jawab, kita baik apa enggak? Sebab pasangan itu nggak jauh dari pasangan. Secara umum, hukum umum itu Allah itu mempertemukan pasangan itu dengan pasangan yang setara. Umumnya begitu. Ada yang nggak umum, nggak usah dibahas gitu ya. Tapi umumnya begitu. Jadi nggak usah saling tunjuk gitu. Kenapa? Sama aja. Sama. Tapi nggak sama. Iya. Bedanya cuma belum waktunya aja. Beda waktu. Ya. Yang ini udah sadar lebih dulu, yang ini masih belum. Nanti bisa berganti nggak? Iya, bisa berbalik bisa. Yang satunya lebih sadar, yang satunya lagi nggak sadar. Sama aja. Ulaika ma'wahumun nar bima kanu yaksibun. Watma'annu biha, bukan hanya kemudian ridho dengan apa yang ada di dunia, yang menipu. Watma'annu biha, dia tenang di dalam. Walladzina hum an ayatina ghafilun, mereka adalah orang yang lalai dari ayat-ayat kami. Ulaika ma'wahumun nar bima kanu yaksibun, tempat mereka atau tempat kembali mereka adalah neraka. Sallallahu alaihi wasallam. Bima kanu yaksibun, disebabkan apa yang dulu mereka lakukan. Wa qala ta'ala ya'maluna zahiran minal hayati dunya wa hum anil akhirati hum ghafilun. Mereka mengetahui apapun yang di dunia, hatam, semua yang di dunia dia tahu. Tapi ketika ditanya tentang jalan pulang, tentang apa yang akan mereka dapat saat mereka pulang, mereka nggak tahu, nggak paham, nggak ngerti, nggak tahu. Emang ada apa? Emang nanti kalau sudah meninggal ada? Emang ketemu siapa? Nggak tahu, nggak sadar. Mungkin tahu, tapi tidak pernah dihadirkan di dalam hati. Ibu-ibu takut mati. Saya kalau ditanya takut mati, saya jawab ya. Kenapa? Karena belum siap. Karena belum siap. Apakah pernyataan itu salah? Enggak salah. Kalau ditanya takut mati, takut. Kenapa? Kayaknya enakan di dunia. Nah, itu salah. Kayaknya masih ada yang banyak. Kayaknya masih banyak yang harus diperbaiki. Begitu. Semua orang juga takut mati. Bahkan Sayyidah Aisyah takut. Bukan nggak mau bertemu dengan Allah, tapi belum siap bertemu dengan Allah dalam keadaan seperti ini. Dan yang tahu kan kita hanya saja meninggalkan pasti. Kemarin saya lagi sakit, saya batuk pilek tuh, rasanya kayak meninggal. Ini beneran gitu, kayaknya ini sampai perasaan gitu. Apa ini usia itu makin nambah usia itu makin khawatir. Nggak keluar gitu, nggak keluar. Udah sakit gigi, panas dulu, gigi, terus kepala saya pening sebelah ini nggak nyaman. Udah ya Allah, saya mau meninggal ya hari ini. Beneran ya Allah, kalau panjang umur, kalau masih ada usia ya Allah, kasih kesempatan perbaiki diri ya Allah. Kalau meninggal hari ini pengen suruh khotimah ya Allah, coba. Tidur, ditidurin, pada tidur, bangun tidur seger. Bilang saya ada umur ya Allah. Tapi ngomong gitu kan, kita bakal pulang. Kapan? Terserah Allah. Gimana Allah? Allah sudah mengaturnya buat kita. Tapi kita cuma pengen meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Jelas dulu? Jelas dulu? Tiga lagi beruntung. Fanzur kaifa nafal ilma anhu. Orang-orang yang sombong dan lupa sama Allah, itu ilmu yang mereka punya itu menutup diri mereka. Maksudnya ilmu jadi nggak guna.
Ada ilmu tapi ilmu itu seperti nggak ada. Summa asbata lahum ilman zahiran minal hayati dunia. Adapun ilmu-ilmu yang lain urusan dunia itu justru lebih menonjol dan hidup. Ilmu akhirat hilang, ilmu akhirat itu terpendam, ketutup sama hebatnya dirinya ngatur dulu. Summa khatama dzalika biwasihim bil ghafla anil akhirah, sampai berakhir dalam keadaan dia hanya ingat dunia, lupa sama akhirat. Meninggal dunia ini segitu-gitunya aja. Ibu-ibu kasih tahu sama anak-anak atau siapapun generasi ibu-ibu, mau itu ponakan, mau itu saudara, kerabat dekat, jauh, kasih tahu sama mereka, kejar duniamu untuk nilai kemanfaatan, nggak ada yang lain. Nggak usah kejar dunia untuk duit. Duit mah sudah ditakar sama Bu, duitnya udah ditakar sama Allah. Dan duit itu adalah urutan rezeki yang paling bawah, udah ditakar sama Allah. Nggak ada duit, masalah Bu, nanya nggak ada duit, masalah. Selama masih ada yang bisa ngutangin nggak masalah. Asal dibayar, jangan ngutang mau bayar. Gimana masalah? Kalau masih bisa makan, gimana? Kita kan nanti juga waktunya ada. Nanti juga waktunya kalau usah pusing. Fafham wa ta'ammal, maka pahami, renungi oleh kita. Wallahul muwaffiq, barokah khairu. Allah lah yang memberi taufik dan tidak ada ilah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada pertanyaan ibu sekalian? Sudah selesai bab yang keempat. Ini isinya kitab ini prinsip berpikir. Betul-betul prinsip berpikir itu diajarin untuk pikir. Ada ibu mau tanya apa yang mau ditanyakan? Silakan. Boleh. Apa? Ya nggak berhubungan langsung juga boleh. Mangga. Yang mau tanya? Ada yang tanya itu? Yang lain isi tiga umroh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Tidak bertanya, tapi mohon doanya aja Ustaz, bagaimana kita bisa mengurangi begitu ya, bisa sifat sombong karena pasti semua tidak ada penyakit sombong begitu ya, kecuali Nabi yang berlebihan. Jadi sedih. Apakah juga itu merumuskan amal-amal kita bisa ketika kita dalam sombong dalam diri? Terima kasih Ustaz. Ibu sekalian, ini bagus sekali pertanyaannya. Jadi sebenarnya pertanyaan sekali itu minta doa gitu. Tapi sebenarnya ada disisipkan pertanyaan. Ibu sekalian, kita tuh harus minta kekuatan dari Allah. Sebab kita nggak kuat. Kita minta supaya Allah kuatkan kita, Allah jaga kita. Itu harus. Apapun bahasa yang keluar dari lisan kita, apapun itu, tujuannya ke arah sana. Yang jangan lupa adalah kesombongan itu menjadi kesombongan kalau terjadi terucap terusnya tercermin dalam sikap, itu baru disebut sombong. Tapi kalau baru kelintas itu selama buru-buru dihilangkan aman. Sebab keretek hati ini akan selalu datang yang jelek dan yang baik dalam waktu yang sama. Keretek hati diberesin, asal jangan kemudian keluar dari ucapan, keluar dari ungkapan, jangan dijaga.
aman. Tapi yang paling utama adalah minta kekuatan dari Allah dengan bahasa kita. Ya Allah, minta kekuatan lahir dan batin untuk dijaga sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Karena emang kita kaku. Kalau benar, kita di potensi semuanya jatuh ke dalam sombong. Kita tidak pernah sombong sama anak-anak kita pernah sombong sama keluarga kita pernah sombong sama ayah kita pernah sombong sama ibu kita pernah sombong sama pasangan kita itu pernah terjadi. Ya kalau tidak disebut sering, paling tidak pernah pernah sombong, pernah angkuh, pernah nggak mau disalahin, sering nggak mau disalahin. Mau menang sendiri ke sombong. Setiap kebenaran yang kita lakukan tidak pernah sempurna benar, selalu akan ada salah, selalu akan ada kurangnya minimal. Setiap kebenaran yang kita lakukan atau kita sampaikan itu tetap ada potensi kesalahan. Paling tidak ke potensi kealpaan, kekeliruan. Jadi nggak ada yang sempurna benar, kecuali kalau kita ini nggak sempurna benar. Jadi kalau ada kritikan dari orang ini biasa aja. Kalau ada masukan dari orang itu bagus. Sebab kita tidak sempurna, harus bisa belajar untuk menerima, termasuk kritikan dari orang yang lebih muda dibanding kita. Saya sering cerita sama ibu, anak saya itu 4, nggak ada yang berani mengkritik bapaknya kecuali yang keempat. Yang keempat itu ceplos. Habis ini kan ustaz kok gitu sih? Ngomong gitu. Di depan orang-orang ngomong gitu. Saya ketawa gitu. Tapi ya memang gitu. Bahwa manusia itu ya tidak akan bebas dari kritik, tidak akan bebas dari kesalahan dan kekeliruan. Pasti akan ada titik salah dan keliru atau alfa di balik usaha kesempurnaan kita. Ada lagi ibu yang mau tanyakan? Ada lagi ibu yang mau tanya? Oke, Ibu Rahmi mungkin tanya. Ibu bisa tanya? Tanya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin yang terasa sama kami adalah seperti yang dikemukakan ibu yang pertama tadi. Dalam artian begini Ustaz, bagaimana kita bisa muhasabah diri kita, sombongkah saya, itu bagaimana itu tipsnya Ustaz untuk mengetahui hal seperti itu dan untuk menemukan hal seperti itu. Karena kadang-kadang di kehidupan sehari-hari itu tidak bisa lepas. Apakah antara sombong ataukah kita misalnya memberikan arahan sesuatu kepada orang lain, itu nggak jelas ininya Ustaz, perbedaannya gitu. Itu mungkin satu yang ingin saya sampaikan. Kemudian secara fisik kelihatan orang itu baik, tetapi hatinya jauh dari Allah. Nah, ini bagaimana kita untuk mendeteksi kalau itu terjadi pada keluarga kita, Ustaz, bagaimana cara kita untuk mengatasinya? Kemudian Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaannya dalam begitu. Yang pertama sebenarnya jawaban Imam Ghazali, dan ini bagus sekali. Merasa sombong kan mulai dari kondisi merasa. Maka merasa ini yang ditekan. Kalau lihat anak yang lebih kecil, lebih muda, maka lihat bahwa kita ini lebih banyak dosanya dibanding dia. Jadi kita lebih baik dibanding dia. Kalau melihat orang yang lebih tua, jangan lupa bahwa bisa jadi ibadah dia lebih baik dibanding kita. Kita ibadahnya lebih sedikit dibanding dia, maka dia lebih baik dibanding. Kalau melihat orang berilmu, maka katakan bahwa ilmu ini jauh lebih dulu, lebih banyak dibanding apa yang kita dapat sebelum. Kalau melihat orang yang tidak berilmu,
Kalau dia bikin dosa, ya dosanya itu landasannya karena tidak berilmu. Dengan saya kalau bikin dosa karena saya berilmu. Rasa tadi itu ditekan. Menekan rasa itu bisa menyelamatkan kita dari kesombongan. Menekan rasa. Jadi semua perasaan itu ditekan. Apa yang nggak perlu nggak usah dilakuin. Apa yang nggak perlu nggak usah diucapin. Sebab takut kalau diucapkan jadi salah. Kalau ibu yakin untuk mengucapkannya, yakinlah ada nilai kemanfaatan dalamnya. Kalau ibu ingin berbuat, maka berbuat. Dan yakinlah bahwa ini semua ini Allah yang nuntun, bukan kita. Intinya, kita nggak punya apa-apa, kita nggak bisa apa-apa, semuanya Allah yang ngasih. Dan kalaupun kita akhirnya berbuat, maka jangan lupa bahwa kita berbuat di dalam kelemahan kita, bukan karena kehebatan. Aman kalau kita ini. Insya Allah. Yang kedua, mendeteksi susah. Kita ini nggak bisa melihat hati orang. Gak usah hati orang, hati kita nggak usah melihat takdir orang, takdir kita nggak tahu. Tapi akhirnya kita akan mengerti bahwa kita akan bertemu dengan orang-orang yang seperti itu. Ditakdir sama Allah ketemu orang yang itu, ditakdir sama Allah. Dan orang akan berkomentar dengan komentar yang sama. Saya juga ditakdir ketemu orang, ketemu sama kamu yang kayak gitu sama. Gitu maksudnya ini. Masalah afiyah. Karena lagi-lagi saya akan ulangi kalimatnya, kita pernah berada di momen itu paling tidak gitu. Nggak akan kosong hidup kita dari momen kayak gitu. Momen kesombongan itu nggak pernah kosong. Kita pernah sombong. Kita pernah punya pengalaman sombong. Akhirnya mengalami. Jadi kalau ditanya bisa nggak? Sulit. Sebab itu urusan batin. Allah yang bisa lihat. Tapi kita minta sama Allah dilindungi. Allahumma inni akhafu minka wa akhafu mimman yakhafu minka wa akhafu man la yakhafu minka wa bihaqqi man yakhafu minka najjina mimman la yakhafu minka. Doa. Apa lu beri? Allahumma inni akhafu minka ya Allah. Allahumma inni akhafu minka ya Allah, aku takut padamu. Allahumma inni akhafu man la yakhafu minka. Allah juga, ya Allah, aku juga takut pada orang yang tidak Allahumma inni akhafu minka wa akhafu man la yakhafu minka. Ya Allah, aku juga takut pada orang yang tidak takut padamu. Allah bihaqqi man yakhafu minka. Ya Allah, dengan kebenaran orang-orang yang takut padamu. Najjini liman la yakhafu minka. Selamatkan kami dari orang-orang yang tidak takut padamu. Doa Syekh Abu Bakar bin Salim. Kalau ibu pernah baca doa ini, doa Syekh Abu Bakar bin Salim. Ada di Mujibul Orang? Ada ibu. Coba, kalau doa coba Syekh Abu Bakar bin Salim, doa Syekh Abu Bakar bin Salim. Itu ada bagian tengah-tengah kan lebih. Allahumma inni itu arsitek ingin berdiri. Allahumma inni aku minka wa aku mana aku minka wa aku mana aku wa bihaqqi ma yaqulu najjina min al-qaum. Dia lebih pokoknya doa Syekh Abu Bakar bin Alhamdulillahirabbil alamin. Kita mohon doanya ke keponakan Teh Siti Fatimah. Kemarin sore kita ada motor ya. Mudah-mudahan disehatkan, diafiatkan. Amin. Namanya Fitrani binti Wawan Kurniawan. Juga yang sedang sakit Ibu Yusdia. Mudah-mudahan semuanya disehatkan, diafiatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita minta doa untuk diri kita. Bi barakatil Fatihah. Al-Fatihah.
صل على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم ببركة الفاتحة وبمعجزة الفاتحة وبكرامة الفاتحة أن تفتح لنا بكل خير، وأن تجمعنا من أهل الخير، وأن تعلمنا يا مولانا مؤامرتك لأهل الخير. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين وبركة في العمر وصحة في الجسد وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وأمانا من الأدب ونصيبا من الجنة وارزقنا نظرا إلى وجهك الكريم يا الله يا رحمن برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. تقبل منا منكم فتقبل يا كريم. Mudah dikabul jamaah Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wa hidayah minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.